дар даврони соҳиб истиқлолии мамлакат иштироки духтарону занони тоҷик дар майдонҳои варзишӣ рӯ ба густариш оварда, онҳо дар арсаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дастовардҳои назаррас ба даст меоранд. ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад, ки бонувони мо соҳиби истеъдод, ҳаматарафа рушдкунанда ва қодир ба рақобати солим бо ҳамсолони худ дар арсаи ҷаҳонӣ мебошанд. мо дар ҳар нашри барнома кӯшиш менамоем шуморо бо чеҳраҳои муваффақи варзиш ошно созем. имрӯз мо қиссаи як нафар духтари оддӣ вале пурирода ва тавоно Марьям Убайдуллоеваро нақл мекунем. қаҳрамоне ки бо иродаи қавӣ роҳи варзишро интихоб кардааст. шавқи аслии Марьям ба ҷудо аз тамошои рақобатҳои варзишгари номвар Диёра Келдиёрова оғоз ёфтааст. ӯ ҳамаи мусобиқаҳои ин қаҳрамонро тариқи телевизион пайгирӣ мекард ва дар дил орзу мепарварид, ки рӯзе мисли ӯ ба варзишгари маъруф табдил меёбад. Марьям бо тамоми саъю кӯшиш дар роҳи расидан ба ин орзу қадам мегузорад. ман пеш барои варзиш даромадан бонуи ӯзбекистони Диёра Келдиёрованро дидам, ки дар Париж 5 рақиби худ абеутаро шикаст дод ва медали тиллоии олимпиадаро ба даст овард. аз ин хеле ман шавқовар шудам ва ман мехостам, ки тамрин кунам дар толори варзишӣ. Марьям Убайдуллоева навраси 12-солае, ки соли 2024 аввалин қадамҳои устувори худро дар роҳи варзиши ҷудо гузошт. қадаме, ки аз орзу оғоз ёфт ва имрӯз ба умеде табдил меёбад, ки ояндаи дурахшонро башорат медиҳад. Марьямҷони ман аз хурдсолӣ ба ҳамин варзиш майл дошт, назм медид. 2024 сол 8 соли яҷон бурд ба варзишгоҳ. аввал вазнбардор буд, 5-6 моҳ вазнбардор буд. баъд истод ва гуфт ки не очаҷон, ман мефорам ки зудоӣ шам. моҳҳои августи соли 2024 буд ки Марьям ба толори варзиши Кангурт омада хост ки дар ин ҷо ба машқу тамрин шурӯъ кунад. ба мо низ ба ӯ иҷоза додем, ки дар толори варзиши мо машқу тамрин кунад. муҳаббати Марьям ба варзиш тасодуфӣ нест. модараш худ шахсе мебошад, ки ба тарзи ҳаёти солим ва варзиш шавқи зиёд дорад. ҳангоме ки Марьям хоҳиши варзишгар шуданро баён кард, модар на танҳо қабул намуд, балки бо тамоми ҳастӣ дастгирӣ ва ҳамроҳӣ кард. ин дастгирӣ оилавӣ барои Марьям ба нерӯе табдил ёфт ва имрӯз ӯро ба пеш мебарад. хеле духтари чусту чолоқ мебошад ва ӯ хеле вақте ки ӯ рақобат мекунад, дида мешавад ки ӯ хеле як усулҳои хубро иҷро мекунад ва дарки фаҳмиши хуб низ дорад. аввалин бор хоҳараш Марьямро ҳамроҳ гирифта ба толори варзиши Кангурт барои тамрин бурд. маҳз дар ҳамин ҷо истеъдоди пинҳонии ӯ ошкор гардид. мураббӣ аз рӯзҳои нахустин дарк кард, ки Марьям қобилияти хос ва истеъдоди табиӣ дорад. бо боварӣ ба тавоноии ин наврас ӯро ба мусобиқаҳо омода намуд. хеле як духтари болаёқат буда. ӯ вақте ки бар толори варзишӣ меояд, бисёр хушбахтона, хурсандона бар толор ворид мешавад. хеле бо як завқу
ҳавас хеле тамрин карда. ман фикр мекунам ки ӯ машқу тамринҳои Мадинаро бисёр дида ба ӯ низ тақлид карда ва ҳаваси зиёде пайдо кардааст ки хеле бо як шавқу ҳавас ӯ тамринҳои худро дучанд карда мехоҳад ки оҳиста оҳиста дар чӣ мусобиқаҳои дохилӣ бошад ва чӣ мусобиқаҳои хориҷӣ бошад шану шарафи ҷумҳурии азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорад. Ман фикр мекунам ки ӯ метавонаст ки ба мақсаду ҳадафҳои худ бирасад. من که شوق داشتم مشکلی ها را نگاه نکرده میخواستم که یک حرکت را از دیگران دیده از خود کنم و در مسابقه ها این حرکت را بکنم و نتیجه را ببینم. مرتضی ناصرов پیش هوای رفت. اپش کتی رفت خیلی اپش کتی مشق میکردن اول. اپش کتی رفت آمد من جای اول را گرفت. اول مشکلی که همه 3-4 ماه پس نه آموخته شد. من مهر بست در زال. از ای مکتب می بیایه خوراکش نمیخوره. من زال روم. شام میشود ساعت 9-10 میشود بازور ای زال می بیاریم. وای از همون کودکیش خیلی شوخ بود. از دست همین شوخیش ما او رو به ورزش دادیم. یکم من مریم رو به ورزشی وزن برداری می بردم. مریم که در آینه نیلگون دیوره کلیوره و رو نگاه میکرد با او ذوق پیدا شد. مقصد به رفتن جدا من شدم. مقصد نگاه میکردم که بسیار بزرگ شوقمند میشد. دیوره کلیوره و رو نگاه میکرد. هر یک مسابقه های او رو بعد من او رو به جدا بردم. رقیبایی که پیش از وی رفتگیان خیال میکردم که مریم از وی ها زورتر میتونن جدا رو. در بین وی ها خیلی دیگر بود مریم. натиҷа дер интизор накард. ҳамагӣ баъд аз як моҳи тамрин Марьям дар мусобиқа ширкат варзид ва бо иродаи қавӣ ва ҷасорати наврасонааш даст боло гардид. ин пирӯзии аввал барои ӯ танҳо як медал набуд, балки оғози роҳи бузург буд. мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри хуҷанд буд. خیلی یک مسابقه با شکوه بود که او را مسابقه برای دریافت جام استاپریان برگزار می‌گردد. در آن خیلی ورزشگران زیاد اشتراک می‌کنند. در آن مسابقه از 4 دولت اشتراک می‌کرد که از دولت خودمان تاجیکستان، از دولت ازبکستان، از قزاقستان و از قرقیزستان. خوشبختانه او توانست که در این رقابت‌ها در وزن 36 کیلوگرم سزاوار مدال طلایی مسابقه گردد. رقیب اول او از دولت قزاقستان بود که او خیلی با یک اصول خوب او را مغلوب کرد و رقابت دوم او با دولت ازبکستان بود که او را نیز با یک اصول خوب مغلوب کرده و در واخوری‌های فینالی او توانست که با هم کشور خود از کشور خودمان تاجیکستان رقابت کند و او را نیز مغلوب کند و سزاوار مدال طلایی این مسابقه گردد. من دانستم که موفق میشدم. یک ماه تمرین کردم و با همراه مرتضی ناصری با همراه مربیم به مسابقه رفتم. مسابقه که برای من مهم بود مسابقه آسیوی در شهر خوجند گذشت. از دیگر در دولت ها بانوها اشتراک کردند و من یک بانوی ازبکستانی و 2 بانوی تاجیکستانی را شکست داده سزاوار جای یکم شدم. به رقیبان خود به 2 رقیبم به مشکلی شکست دادم و در فینال رقیب سومم کمتر مشکل تر بود لیکن شکست داده سزاوار جای یکم شدم. وقتی که او در میدان میبراید به رقابتش تماشا میکنم دلم ریش میشود. میشینم آینه نیلگون نگاه میکنم مثال در زال میشود. وقتی میشود که زال میرم تا تمام شدن ورزششون تماشا میکنم گریه میکنم فخر میکنم که فرزند من جای یکم را میگیرد و مدال میگیرد و انا دیپلوما میگیرد. дар оилае ки модар 5 фарзанд 4 духтар ва 1 писарро тарбия мекунад, танҳо Марьям роҳи варзишро интихоб намудааст ва имрӯз ягона варзишгари хонадон аст ва бо масъулияти баланд ин рисолатро ба дӯш дорад. 5 فرزند دارم، 4 دختر و 1 پسر. میرم جان همه 3 سالگی 4 سالگیش
به ورزش میل داشت. نظم دید، ورزش جدا نظم دید. و همین خیلی من نظم دیدم. همین یوشیم نظم دیدم که همین فرزندای من خیلی ورزشکار باشه. در خانه ما رو بیشتر مادر و برادرم دستگیری میکنند که تو میتوانی در این مسابقه یکم جای نمایان رو تو بگیری باید. در حقیقت مریم تمامی چاره‌بینی و تمامی چیزا در فعالانه اشتراک میکنند. در درساش فعالان، در خانه هم در کارهای جمعیتی هم همچنین مادرش فعالانه اشتراک میکنند. در همین کوچه چی جنجال میشه، چی چیز میشه که میگفتن که همین کوچه در یک کس لط کرده، غلط اونده. میگفتم که همین کیه؟ هم مریم نباشه، میگفتم که مریم ای. با پیشنهاد کردیم مادر مریم ده که بیا همین دختر به حد چالوکای در بین محله بیا همجا یگون ورزشکار یگون چیزا بریم در همجا بمونیم هم مشق کنه. هر روزه که یک دختر تاجیک با باور به خود قدم به سوی آرزوهای بزرگ می‌گذارد، یک صحیفه تازه در تاریخ نیروی بانوان کشور باز می شود. مریم در سطح جمهوریوی در یک قطار مسابقات ورزشی بین مکتبی، ناحیوی و شهری اشتراک نموده با مدال‌ها و جای‌های افتخاری قدر شده است. در طول این 1.5 سال او توانسته است که در 8 مسابقه اشتراک کند که از این 8 مسابقه 2 تای آن مسابقه های بین المللی می باشد که در یک تاش سزاوار مدال طلا گشته است و در دیگریش سزاوار مدال برنجی و 3 تا مسابقه جمهوریوی که در 2 تای آن صاحب مدال نقره گشته است و در یک تاش سزاوار مدال طلا و 12 13 دکبر بین نورسان سالهای تولدشان 2009-2011 چمپیونات جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، هم بین پسران و هم بین دختران. خوشبختانه در این مسابقه خیلی باید مهارت‌های خوب و با اصول‌های خوب و به مرحله فینالی رفته. در دور فینالی متاسفانه مغلوب گشته، سزاوار مدال نقره چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2025 گشت و هفته گذشته نیز مسابقه بود که بین نورسان کودکان و نورسان سالهای تولدشان 2012-2013 او توانست که در 2 سین و سال برآمد کند و هم بین سین و سالهای 2012-13 و هم بین سین و سالهای 2009-2011 او توانست که در سین و سال 2012-2013 برنده مدال طلای این مسابقه شود که مدال اولی طلایی در سال 2026 او در این جاده می باشد. من پیش که مسابقه می شود به خودم مقصد می گذارم که باید جای نمایان را بگیرم و چند قیقی تمرین میکنم. بعد میخوام که به مقصدهای خود نایل گردم. مربی مرتضی ناصرов به من دستگیری میکند که تو میتوانی اون را رقیب خود را شکست بدی و تو موافق هستی که جای یکم را بگیری. من وقتی که به این زل برای تمرین آمدم با مریم شناس شدم و با او در مسابقه های زیاد اشتراک کردم. در مسابقه ها دختر خیلی خوب است و فعالانه اشتراک میکند و او روش های زیاد داره با ما می‌آموزاند و اسلوب های خود را به ما میگوید. تمنا دارم که مثل مدینه قربانزاده چمپیون جهان شود و پرچم تاجیکستان را بلند بردارد. مریم همزمان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 40 شهر دوشنبه با موفقیت تحصیل می نماید. او اثبات می کند که می توان هم در ورزش و هم در تحصیل پیشرفت بود. از عهده هر دو سم به خوبی می براید و نمونه عبرت برای همسالانش می باشد. خوشبختی ما آموزگاران در آن است که شاگردان ما پیوسته در مسابقه ها در المپیاده های فنی اشتراک میکنند و آبروی هم مؤسسه هم ناحیه را بلند میبردارند، پرچم جمهوری را بلند میبردارند که از این شاگردان ما عبیدالله و مریم میباشد که در صنف 5 تحصیل می نماید. مریم از صنف 2 تا امروز در تالار ورزشی با ورزش مشغول است، پیوسته تمرین می نماید. ما آموزگاران این فعالیت مریم را دیده او را دستگیری می نماییم. ساعت هایی که در تمرین مشغول باشد ما او را از درس آزاد می نماییم چون که آبروی هم مؤسسه هم ناحیه می شود. مریم دختر قابل و چقانه است. این قابلی و چقانی مریم را به نظر گرفته
برو سردار صنف تعیین نمودیم. فن‌های دوست داشته مریم فن تکنولوژی اطلاعاتی، فن تربیت جسمانی که پیوسته به تمرین مشغول است. در آینده میخواهم که این شاگردی ما با موفقیت نازل شود، نامبردار ملت و وطن شود. 10-11 مکتبش میرود تا ساعت 3:30 با معلماش همشون میدونن که این ورزشکار است. ساعت 3-4 با جوابش میتین یا 2 درس پیشتر جوابش میتین. جودوکاران تاجیک اقتدار خوب دارند و برای مشق و تمرین نمودن آنها تمام شرایط و امکانیت‌های لازمه مهیا گردیدند. مریم نیز با استفاده از شرایط‌های مهیا گردیده کوشش بر آن روانه نموده ایستاده است تا در جاده انتخاب نموده‌اش موفق گردد و ننگ و ناموس دولت را در عرصه جهانی بلند بردارد. ما نیز به این گردآفرید در فعالیت ورزشیش کامیابی‌های نو و نو را تمنا داریم.